प्रिय छात्र, सबको मेरा शुभाशीष। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत अम्मा। आज मैं आपको एक कविता पाठ पढ़ाऊंगी। कविता का नाम है बरसते बादल। कविता का नाम बरसते बादल। इस कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। कवि का नाम है श्री सुमित्रानंदन पंत। तो यह कविता प्रकृति वर्णन से भरी कविता है। प्रकृति, हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है उसी को हम प्रकृति कहते हैं। ऋतुओं के अनुसार प्रकृति में कैसे बदलाव आता है हम सबको मालूम है। तो पहले ऋतुओं के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम है ना, ऋतुएं कितनी हैं? 6 प्रकार है। 6 टाइप्स ఉంటాయి అమ్మా సీజన్స్। అందులో వసంత ఋతు ఫస్ట్ వన్, వసంత ఋతు, గ్రీష్మ ఋతు, వర్షా ఋతు, శరద్ ఋతు, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। तो वसंत ऋतु आपको मालूम है, वसंत ऋतु ऋतुओं की रानी है। प्रकृति भी बहुत सुंदर लगती है। पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आते हैं और सारा दृश्य देखने में सुंदर लगता है। कोयल भी कूकती है ना, आपको मालूम है ना। और सेकंड वन, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु माने समर सीजन। तो ज़्यादा गर्म होता है इस ऋतु में। तीसरा है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु माने ज़्यादा वर्षा होती है, तो सब लोगों इस वर्षा ऋतु के लिए इंतज़ार करते हैं। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति भी बहुत सुंदर होती है और वातावरण भी ठंड बन जाता है। इसीलिए वर्षा ऋतु के लिए सब लोग इंतज़ार करते हैं। और शरद ऋतु, शरद ऋतु माने चांदनी ज़्यादा होती है। వెన్నెల కురియు కాలము అని అంటారమ్మా। और हेमंत ऋतु మంచు కురుస్తుంది ఎక్కువగా, माने ठंड बरसता है। शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु अंटे सब पेड़े सूख जाते हैं। पेड़ों में जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, इसीलिए सारे पेड़ सूख कर हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद फिर वसंत ऋतु आता है। तो वसंत ऋतु में फिर नए कोंपले आते हैं, नए पल्लव उगते हैं। इन ऋतुओं में प्रकृति का जो बदलाव है उसी के अनुसार इस सृष्टि में, इस धरती पर प्राणी कोटि जीवित रहते हैं। और इनमें है वर्षा ऋतु। तो आज हमारा पाठ से संबंधित ऋतु है वर्षा ऋतु। तो बच्चों, बरसते बादल कविता के बारे में जानने के पहले हम वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। तो वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, सब लोगों के प्रिय ऋतु है ना। और इस ऋतु के लिए या वर्षा के लिए सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो वर्षा आने से धरती पुलकित होती है और पेड़ पौधों में नए बहार छा जाते हैं और सारा वातावरण भी ठंड बन जाता है और पेड़ पौधों में हरितिमा छा जाती है। चारों ओर देखिए हरियाली ही छा जाती है। तो धरती की हरितिमा और बादलों से आच्छादित आसमान भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। और वर्षा होने से धरती पर जो तालाब है, गड्ढे है और नदी नाले है, सब भर जाते हैं और उमड़कर वो बहती है। और प्यासी धरती भी सुख का अनुभव पाते हैं। तो धरती हरी भरी होकर सब लोगों को सुंदर दिखाई देता है। जब वर्षा होती है प्राणी कोटि भी खुश होते हैं। तो किसान लोग वर्षा के आने की सूचना मिलते ही या वर्षा होने से सिंचाई का काम करने के लिए तैयार होते हैं।
जो प्राणी है वो भी अपने खुशी व्यक्त करते हैं। इनमें हम देखते हैं खूब बारिश होने से मेंढक टर टर बोलने लगते हैं। तो मेंढक या दादुर अपने खुशी को टर टर आवाज़ के द्वारा व्यक्त करते हैं। और झिल्ली माने झींगुर, झींगुर भी, झींगुर अंटे क्रिकेट, झींगुर भी अपने खुशी को व्यक्त करते हुए झींगुर का जो समूह एक आवाज़ करने लगते हैं। और जंगलों में देखें तो मोर है, मोर भी वर्षा से खुशी होकर नाचते हैं और गाते भी हैं। इस प्रकार केवल धरती ही नहीं, सारी प्राणी कोटि भी वर्षा से पुलकित होते हैं और अपना आनंद प्रकट करते हैं। तो అమ్మా వర్షాకాలం అనగానే అందరికీ చాలా ఇష్టమైనటువంటి సీజన్గా చెప్పుకుంటాం. దానికి కారణం ఏంది? వేసవి కాలంలో ఆ ఎండల తాపానికి ప్రజలందరూ కూడా ఎప్పుడు చల్లబడుతుందా వాతావరణం అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అటువంటి సమయంలో వర్షాలు పడటంతో అంటే తొలకరి జల్లులతోటి వాతావరణం అంతా ఒక్కసారిగా చల్లబడుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా సుఖమైన అనుభూతిని పొందుతారు. అంతేకాదు ప్రకృతి కూడా పులకరించిపోతుంది. అంటే ఎండిపోయిన భూమాత కూడా వర్షంతో పులకరించిపోతుంది. ఎటువైపు చూసినా పచ్చగడ్డి మొలకలెత్తుతాయి. అటువంటి హరిభరి అంటే ఆ పచ్చదనాన్ని చూస్తే అందరికీ చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ వర్షము పడటం వలన తోటలలో అంటే బగీచం గార్డెన్స్లో ఉండేటువంటి చెట్లన్నీ చిగుర్లు వేసి పూలతోటి చాలా అందంగా కనపడుతుంది. అంతేకాదు ఈ వర్షంతో ప్రకృతి కూడా చాలా అందంగా కనపడుతుంది, అద్భుతంగా కనపడుతుంది. ఎలా అంటే నల్లని మేఘాలు వ్యాపించి భూమాత పచ్చగా ఉండి ఆ సుందరమైన దృశ్యాన్ని మనం చూస్తేనే మనం ఆ అనుభవాన్ని పొందగలం. అంటే మాటలతో మనం చెప్పలేనటువంటి అంత అందమైన దృశ్యం మనకి ప్రకృతిలో కనపడుతుంది. వర్షంతో ప్రకృతి మాత్రమే పులకరించటం కాదు, ప్రాణులు కూడా తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాయి. అందుకనే కప్పలు బెకబెకమంటుంటాయి అంటారు చూడండి. వర్షాకాలంలోనే బాగా వర్షాలు పడి చెరువులు, సెలయేర్లు, కాలువలు ఇవన్నీ నీటితో నిండిపోతే ఇక కప్పలు తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ బెకబెక అని అరుస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. అలాగే ఝీంగుర్ అవి కూడా తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ అరుస్తూ ఉంటాయి. ఇక అడవులలో ఉండే నెమలులైతే, నెమలి అందమైన పక్షికి మనం ఉదాహరణ ఏది అంటే నెమలిని చెప్పుకుంటాం. అలాంటి అందమైన నెమలి కూడా నల్లని మేఘాలను చూడంగలే ఆనందంతో పురివిప్పి ఆడుతుంది, డ్యాన్స్ వేస్తుంది. ఆనందాన్ని అలా ప్రాణులు కూడా వ్యక్తం చేస్తాయి. అటువంటి అందమైన ప్రకృతిని కవి మనకు ఈ కవిత ద్వారా చెప్తున్నాడమ్మా. తో బరస్తే బాదల్ కైసీ కవిత హై, ప్రకృతి వర్ణन से भरी कविता है. तो प्रकृति वर्णन ही है नहीं, इस कविता में वर्षा से पुलकित प्राणी कोटि और बादलों का वर्णन और प्रकृति का वर्णन भी हमें మిలతా హై. ఈ పాఠంలో మనకు కేవలం అందమైన ప్రకృతిని వర్ణించటమే కాదు, ఆ వర్షం వల్ల పులకరించిపోతున్నటువంటి ప్రాణులు తమ ఆనందాన్ని ఎలా వ్యక్తం చేస్తున్నవి అని, అలాగే వర్షాకాలంలో ఉండేటువంటి మేఘాలను వర్ణిస్తూ భూమాత యొక్క అందమైన సుందరమైన దృశ్యాలను కూడా ఈ కవితలో మనకు కవి వర్ణించడం జరుగుతుంది. అటువంటి కవితను గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందామమ్మా. బరస్తే బాదల్ ప్రకృతి వర్ణన్ సే భరి కవిత హై. తో బరసనా కురియుట, బాదల్ మేఘాలు అంటే వర్షించే మేఘాలు, కురుస్తున్నటువంటి మేఘాలు, షవరింగ్ క్లౌడ్స్ कहते हैं. बरसना क्रिया शब्द है और बादल संज्ञा शब्द है. ओके अम्मा, बादल बरसते हैं. कैसे बरसते हैं? तो बादल बरसने से वर्षा होती है. वर्षा से प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में यहाँ व्यक्त करते हैं. तो देखिए आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, तो टेक्स्ट बुक में पहला पाठ है बरसते बादल. तो टेक्स्ट बुक देखिए माँ, बरसते बादल पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल. कवि है सुमित्रानंदन पंत. तो इस कविता में
प्रकृति वर्णन के बारे में बताया है। तो पहले उन्मुखीकरण के अंतर्गत एक कविता दिया है अम्मा। ఇక్కడ చూడండి उन्मुखीकरण प्री टेक्स्ट అని। तो इस कविता में जो विषय बताना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अंश होता है यहाँ। माने ఉన్ముఖీకరణలో ఈ బరస్తే బాదల్ పాఠంలో ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నారో ఆ విషయానికి సంబంధించినటువంటి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి ఉన్ముఖీకరణ క్రింద ఇస్తారు। అలాగే బరస్తే బాదల్ ప్రకృతి వర్ణనసే సంబంధిత కవిత అన్నాం కదా, అటువంటి ప్రకృతిని వర్ణిస్తూ ఒక చిన్న కవిత ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది। చూడండి, క్యా గాతీ హో కిసే బులాతి బతలా దో కోయల రాణి ప్యాసి ధరతి దేఖ్ మాంగతి हो क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी हो क्या मेघों से पानी। तो यह एक गेय कविता है, ఇది కూడా ఒక పాటగా పాడుకోవచ్చు। तो यह कविता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कोयल नामक कविता से ली गई कविता है। ఈ కవితమ్మ శ్రీమతి సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ రచించినటువంటి కోయల్ అనే కవితలో నుంచి తీసుకోబడినది। మీ అందరికీ తెలుసు శ్రీమతి సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ ఎప్పుడు విన్నారు? तो 9वीं कक्षा में सुन लिया, 9th క్లాస్లో మేరా జీవన్ అనేటువంటి పాఠంలో మీరు విన్నారు కదా ఆమె పేరు, రైట్। तो ఆమె అంటే శ్రీమతి సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ రచించినటువంటి కోయల్ అనే కవితలో నుండి ఈ కవిత, ఈ చిన్న పోయం తీసుకోబడింది। క్యా గాతీ హో కిసే బులాతి బతలాదో కోయల్ రాణి। కోయల్, కోయల్ని రాణి అంటారు। వసంతకాలములో చెట్లు అన్నీ బాగా చిగుర్లు వేసి పూలతోటి చాలా అందంగా ఉన్న సమయంలో ఈ బగీచొమ్మే అంటే గార్డెన్స్లో మనం కోయల కూస్తుంది అంటాం చూడండి। కోకిల యొక్క అరుపులు మనం ఎప్పుడు వింటాం? వసంతకాలంలోనే వినగలుగుతాం। तो कोयल को रानी के रूप में कवयित्री कहती है। कोयल रानी बतला दो, ఓ కోయల రాణి నువ్వు చెప్పు, క్యా గాతీ హో నువ్వు ఏం పాడుతున్నావు, కిసే బులాతీ హో ఎవరిని పిలుస్తున్నావు, ఓ కోయల్ రాణి నువ్వు చెప్పు ఏం పాడుతున్నావు, ఎవరిని పిలుస్తున్నావు। ప్యాసీ ధరతి దేఖ్ మాంగతి हो क्या मेघों से पानी। यहाँ धरती प्यासी है, ऐसी प्यासी धरती मेघों की ओर देखकर कहती है कि मेघों में पानी कहाँ है। तो मेघों से पानी మాంగతి है। దాహముతో ఉన్నటువంటి ఈ భూమాత మేఘాలలో ఉన్న నీటిని అడుగుతూ ఉందంట, ఎప్పుడు వర్షాలు కురిస్తే, ఎప్పుడు నా యొక్క ఈ దాహాన్ని తీరుస్తావు నువ్వు అంటూ భూమాత ఆకాశం వైపు, ఆకాశంలో ఉన్న మేఘాల వైపు చూస్తూ ఉన్నది అని కవయిత్రి ఈ చిన్న కవిత ద్వారా చెప్తుందమ్మా। तो यहाँ प्रश्न है, देखिए, मीठे गीत कौन गाती है। मीठे गीत कोयल गाती है। प्यासी धरती पानी किससे मांगती है। प्यासी धरती है ना, यहाँ प्यासी धरती पानी किससे मांगती है, किससे मांगती है, मेघों से। तो प्यासी धरती पानी मेघों से मांगती है। बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं कैसे। इट्ला प्रश्न अड़िते ఒక 2 వాక్యాలు ఎలా చెప్పొచ్చు। प्रकृति की शोभा बढ़ने का एक कारण बादल है, क्योंकि आकाश में बादल छा गए तो सारी प्रकृति सुंदर लगती है और पेड़ पौधों में हरियाली छा जाती है, धरती हरा भरा होती है। జస్ట్ మేఘాల వలన ప్రకృతి యొక్క అందము ఎలా పెరుగుతుంది అనే దాన్ని మనం ఒక 2-3 వాక్యాలు రాస్తే సరిపోయిద్దమ్మా। तो बच्चों, उन्मुखीकरण के बाद और है, देखिए, उद्देश्य। तो इस कविता का उद्देश्य क्या है। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध कराना।
मनोरंजन की भावना जगाना और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना, जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देना इस कविता का उद्देश्य है। तो हर एक पाठ में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతి పాఠానికి ఏదో ఒక ఉద్దేశం ఉంటుందమ్మా. అంటే ఈ పాఠం మనం చదువుకోవటం వల్ల ఒక మంచి నాలెడ్జ్ని పొందాలి, ఆ పాఠం ద్వారా మనం ఒక ప్రేరణను పొందాలి. అందుకని ప్రతి పాఠానికి ఒక ఉద్దేశం ఇస్తారు. అలాగే ఈ పాఠంలో బరస్తే బాధలు అనేటువంటి ఈ కవితలో ఏమని ఇచ్చారు? ప్రకృతికే ప్రతి కావ్య రచనాओं के ప్రోత్సాహన్, ప్రకృతి ఎడల కావ్య రచనలు చేసేటువంటి ప్రోత్సాహం. అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అందమైన ఆ ప్రకృతిని వర్ణిస్తూ చిన్న చిన్న వాక్యాలతో కావ్యాలు రచించవచ్చు. అలాగే సౌందర్యబోధకరాన, అందమైన ప్రకృతిని చూసి ఆ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించాలి. అది మనోరంజన్కి భావనా జగాన. అంతేకాదు, మనకి ఎంతో బాధలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మన మనస్సంతా సాడ్గా అయిపోయింది, నిరాశ ఏర్పడింది. అటువంటి సమయంలో మనకు అందమైన వస్తువులను చూసినా లేకపోతే ఏదైనా మన మనస్సుని బహలావకరణ అంటాం, అంటే మనస్సుకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కలిగించే భావనలు ఏవైనా కలిగినా వెంటనే మనసులో మరలా ఉత్సాహం వస్తుంది. అంటే మనలో ఉండేటువంటి ఈ నిరాశ అనే భావనను తొలగించి అందమైన ప్రకృతిని చూడంగలే మన మనస్సు కూడా ఉత్సాహంతో నిండిపోయింది. అందుకని ఈ కవిత అనేది మనోరంజన్కి భావన జగాన, మనోరంజన భావనను కలిగిస్తుందంట. మనోరంజన్, మనః ప్లస్ రంజన్, మనోరంజన్. और ప్రకృతి సంరక్షణ के लिए ప్రేరిత్ కరణ. ప్రకృతి సంరక్షణ అంటే ప్రకృతిని సంరక్షించాలి. ఎందుకని ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలి, సంరక్షించాలి? प्रकृति ही प्राणी है, प्राणी ही प्रकृति, प्रकृति के बिना प्राणी नहीं है, प्राणी के बिना प्रकृति ही नहीं है. ప్రకృతే మన ప్రాణులమ్మ, ప్రాణులే ప్రకృతి. అంటే ప్రకృతి లేకపోతే ప్రాణులు నివసించలేవు, ప్రాణులు లేకపోతే ప్రకృతి కూడా ఉండలేదు. అంత అవినాభావ సంబంధం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రకృతిని కాపాడటం అనేది, సంరక్షించటం అనేది మన అందరి యొక్క కర్తవ్యం. అందుకని కవి ఈ కవిత ద్వారా ప్రకృతిని సంరక్షించాలి అనే ప్రేరణ కూడా ఇస్తున్నారంట. और है जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देना. జల సంరక్షణ అంటే పానీ కా సంరక్షణ, నీటిని సంరక్షించుకోవాలి. माने अभी अभी काल में हम सुनते हैं कि पानी का अभाव ज़्यादा होता है. మనం ఈ కాలంలో చాలా వింటున్నాం. ఉండే కొంది మనకు నీటి సమస్య ఏర్పడుతుంది. అంటే మంచి నీరు దొరకటం అనేది చాలా కష్టమవుతుంది. అనేక దేశాలు కూడా ఈ నీటి సమస్యతో బాధపడుతున్నవి అని కూడా వింటూ ఉన్నాం. కాబట్టి కవి ఏమని చెప్తున్నా అంటే ప్రకృతిని మనం కాపాడినట్లయితే ఈ నీటి సమస్యను కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము అని. మరి ప్రకృతిని సంరక్షించడం అంటే ప్రకృతిలో ఉండే చెట్లను మనం కాపాడితే ఆ చెట్ల వలన వర్షాలు పడతాయి, వర్షాల వలన నీరు సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వర్షాలు పడతాయో ఏమవుతుంది? धरती पर जल स्तर बढ़ता है और सारे माने धरती पर जो भी पानी का स्रोत है वो भर जाते हैं. అట్లా ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి జల స్రోత్ అంటే నీటిని నింపేటువంటి సెలయేర్లు కానీ, నదులు కానీ, అలాగే నీటి కుంటలు కానివ్వండి, కాలువలు అన్నీ కూడా నీటితో నిండిపోయినాయి అనుకోండి, ఆ వాటర్ను ఉపయోగించి ప్రాణులన్నీ జీవించవచ్చు. కాబట్టి జల సంరక్షణకి ఆవశ్యకత, ప్రకృతిని సంరక్షిస్తే నీటిని కూడా మనం సంరక్షించిన వాళ్ళం అవుతాము అనేది ఈ కవితలో చెప్పేటువంటి ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. और देखिए अम्मा, विधा विशेष, विधा అంటే ప్రక్రియ. तो यह कविता किस प्रकार की विधा है? बरसते बादल कविता पाठ है. कैसी विधा है? कविता विधा है. बरसते बादल कैसा पाठ है? कविता पाठ है. कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है. उदात्त అంటే శ్రేష్ఠ, అంటే శ్రేష్టమైన కవితలను తయారు చేయటంతో పాటు సౌందర్య బోధుకో భీ సజాతి సంవారతి హై. సౌందర్య బోధ్, సౌందర్యాన్ని అంటే అందాన్ని ఇంకా పెంచే విధంగా ఈ కవితను మంచి పదాలతోటి, మంచి వాక్యాలతోటి అలంకరించడం జరిగింది.
మరియు సంవారణ అంటే సుశోభిత్ కరణ అని, అంటే ఇంకా అందముగా తీర్చిదిద్దటం జరిగినది. ప్రస్తుత కవిత నాద్ అంటే ధ్వని అమ్మ. ప్రస్తుత కవిత నాద్ కే సాత్ గేయ యోగ్య హై. ఈ ప్రస్తుత పాఠము అయినటువంటి బరస్తే బాదల్ కవిత అంట నాద్ కే సాత్ అంటే ధ్వని కే సాత్ గేయ, గేయ అంటే పాడుకోదగినటువంటి కవితగా చెప్పుకుంటాం. అంటే ఒక పాట, ఒక పాటను ఎలా పాడుకోవచ్చో అలా ఈ కవితను కూడా పాటగా పాడుకోవచ్చు. इसीलिए कहते हैं कि बरसते बादल गेय कविता है. गेय कविता माने गाने के योग्य कविता, ऐसा भी कह सकते हैं. इसमें अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है और है इस कविता की विशेषता. అనుప్రాస్, అనుప్రాస్ మానే అలంకారాలు. తెలుగులో మీరు విన్నారు చూడండి అలంకారాలని, హిందీలో అయితే ఇప్పటివరకు మీరు వినలేదు. కానీ అలంకారాలు మీకు తెలుసు కదమ్మా, అనుప్రాస అలంకారము. అసలు భాషలో ఈ అలంకారాలు ఎందుకు ప్రయోగిస్తారు? భాష యొక్క అందాన్ని పెంచటం కోసం. माने साहित्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए इन अलंकारों का प्रयोग करते हैं. హిందీ భాషలో కూడా అలాగే తెలుగులో ఎలా అయితే అలంకారాలను ప్రయోగిస్తారో భాష యొక్క అందాన్ని పెంచడానికి, హిందీ భాషలో కూడా అంటే హిందీ సాహిత్యంలో కూడా భాష యొక్క అందాన్ని పెంచడానికి అలంకారాలను ఉపయోగిస్తాం. అందులో ఒకటి అనుప్రాస అలంకార. అనుప్రాస అలంకార అంటే ఒకే రకమైనటువంటి అక్షరాలు కానీ లేకపోతే పదాలు, పదాలంటే వర్డ్స్ కానీ మరలా మరలా వచ్చినట్లయితే దాన్ని అనుప్రాస అలంకార అంటారు. కవిత చూసినప్పుడు మీకు అర్థమైపోయిద్దమ్మా అనుప్రాస అలంకార అంటే ఏంటి అనేది. కవి పరిచయ ఏ సుమిత్రానందన్ पंत जी है. बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी है. तो कवि परिचय देखिए, आप भी टेक्स्ट बुक में देखना है. प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ. 7 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे. साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि. इनका निधन सन 1977 में हुआ. तो एग्जाम में सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय लिखिए ऐसा प्रश्न पूछे तो ये लिखना है अम्मा. इसीलिए टेक्स्ट बुक में ये कवि परिचय आप जरूर पढ़ना होगा. तो देखिए, प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत. ప్రకృతి వర్ణన మే బేజోడ్ కవి అంటే ప్రకృతిని వర్ణించటంలో బేజోడ్. బేజోడ్ का अर्थ है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, అద్వితీయ, అనుపం, యూనిక్ అని. మానే ప్రకృతి వర్ణన చేసే వాళ్ళల్లో ఈయనతో సమానమైన కవి ఇంకెవరూ లేరంట. అంత గొప్పగా ఈయన చెప్పుకుంటారు. కాబట్టి ఏమని చెప్తున్నారు, ప్రకృతికే బేజోడ్ కవి माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई में 1900 में अल्मोड़ा जिले के, अल्मोड़ा जिला कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में, माने उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा नामक जिले में, जिला माने डिस्ट्रिक्ट, कौसानी गांव में, कौसानी नामक गांव में पंत जी का जन्म हुआ था. సుమిత్రానందన్ పంత్ గారంటమ్మా మే 20న 1900లో ఉత్తరాఖండ్లో అల్మోడా అనే డిస్టిక్లో కౌసాని అనే గ్రామంలో జన్మించారు. ఈయనని ప్రకృతి కవి అంటారు. ప్రకృతికే ఉపాసక్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకని, ప్రకృతి వర్ణన కరణమే ఏ బేజోడ కవి థే. అది కూడా ఒక పాయింట్గా రాసుకోవచ్చు.
ప్రకృతి వర్ణన చేయటంలో ఈయన అద్వితీయమైన కవి. ప్రకృతి వర్ణన చేయటంలో ఈయన ఇంత గొప్ప కవి ఎలా అయ్యాడు అంటే, ఈయన జన్మించిన ప్రాంతం ఎక్కడా? ఉత్తరాఖండ్, అల్మోడా జిల్లా, కౌసానీగావ్. ఇదంతా కూడా మంచు పర్వతాల దగ్గర ఉండేటువంటి ప్రాంతం. మరి ఉత్తరాఖండ్ అంటేనే అందమైనటువంటి ప్రకృతి కలిగిన ప్రాంతం. అటువంటి అందమైన ప్రకృతిలో ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు కాబట్టి ప్రకృతి వర్ణన చేయటంలో గొప్ప కవిగా ప్రసిద్ధి పొందారు. 7 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे. 7 वर्ष 7 years. ఉమ్ర మానే ఏజ్ అని అంటే ఈయనకు 7 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే స్కూల్లో ఈయన రచించిన కావ్యాలకు లేదా రచనలకు పురస్కారాలు ఇచ్చారంట, అంటే బహుమతులు ఇచ్చారు. इन्होंने बचपन से ही कविताएं लिखना शुरू किया और 7 वर्ष की उम्र में स्कूल में जो कविताएं लिखे हैं उनके लिए इनको कई उपहार माने पुरस्कार भी मिले हैं. साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. కళా ఔర్ బూఢా చాంద్ అనే రచనకు ఈయనకు సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించిందమ్మా. అలాగే సోవియత్ రూస్ అనేటువంటి పురస్కారం వచ్చేసి లోకాయతన్ అనే రచన రచించిన కారణంగా 1965లో ఈయనకి సోవియత్ రూస్ అనేటువంటి పురస్కారం లభించింది. నెక్స్ట్ చిదంబర అనే కావ్యంకి జ్ఞానపీఠ పురస్కారం కూడా లభించింది. కావ్యం పేరు చిదంబర. మరి జ్ఞానపీఠ పురస్కారం అంటే సాహిత్యంలో ఎవరైతే అత్యుత్తమమైనటువంటి రచనలు చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి శ్రేష్టమైన ఉత్తమమైనటువంటి పురస్కారే ఈ జ్ఞానపీఠ పురస్కారం. అది కూడా ఈయనకి చిదంబర అనే కావ్యానికి లభించినది. ఇన్కి ప్రముఖ రచనాయే వీణా, గ్రంథి, పల్లవ్, గుంజన్, యుగాంత్, గ్రామ్య, స్వర్ణ కిరణ్, కళా ఔర్ బూఢా చాంద్ తథా చిదంబర. ఇవన్నీ ఈయన రచనలు. అంటే దాదాపుగా 27 పుస్తకాలను ఈయన రచించారు. అందులో అనేక కవితలను సంగ్రహపరిచి ఉంచారు. అందులో ప్రముఖంగా ఇక్కడ కొన్ని కవితలు ఇచ్చారు. వీణ, గ్రంథి, పల్లవ్, గుంజన్, యుగాంత్, గ్రామ్య, స్వర్ణ కిరణ్, కళా ఔర్ బూఢా చాంద్ మరియు చిదంబర. అలా ఇవి ప్రముఖమైన రచనలుగా చెప్పుకుంటారమ్మా. ఇన్కా నిధన్ सन 1977 में हुआ. निधन का अर्थ है मृत्यु, माने इनकी मृत्यु 1977 में हुई. నిధన్ పుంలింగ శబ్దం కాబట్టి హువా వచ్చింది. మృత్యు స్త్రీలింగం కాబట్టి ఇన్కి మృత్యు 1977 में हुई అలా వ్రాయాల్సి వస్తుందమ్మా. సాహిత్య లేఖన్ కే లియే ఇన్హే సాహిత్య అకాడమీ పురస్కార్ మిలా హై. ఈయన రచించినటువంటి అనేక రచనలలో ప్రముఖమైనటువంటి రచన కళా ఔర్ బూఢా చాంద్. ఈ రచనకు ఈయనకి 1960లో సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించినదమ్మా. ఆ తర్వాత లోకాయతన్ అనేటువంటి ప్రసిద్ధమైన రచన వ్రాసిన కారణంగా ఈయనకు 1965లో సోవియత్ రూస్ అనేటువంటి పురస్కారం కూడా లభించినది. 1968లో చిదంబర అనే కావ్యము రచించిన కారణంగా జ్ఞానపీఠ పురస్కారం కూడా ఈయనకి లభించింది. అలాగే 1961లో పద్మభూషణ్ అనే అవార్డు కూడా ఈయనకి లభించింది. అలా హిందీ సాహిత్యంలో సుమిత్రానందన్ పంతజీ గారు చాలా గొప్ప సాహిత్యకారుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అంతేకాదు ఈయన్ని ఛాయావాద కవి అంటారు, और ప్రగతివాది కవి కూడా అని అంటారమ్మా. ఛాయావాద కవి माने प्रकृति वर्णन करने वाले कवियों को छायावाद कवि कहते हैं. पंत जी के पिता का नाम है पंडित गंगाराम और माता का नाम है सरस्वती देवी और ये प्रकृति के उपासक थे. माने पंत जी ప్రకృతి కే ఉపాసక్, ఉపాసక్ మానే పుజారి అన్నమాట, ప్రకృతిని ఆరాధించేటువంటి వ్యక్తి. ఏ ఛాయావాది और ప్రగతివాది కవి थे. ఛాయావాది అంటే ప్రకృతి వర్ణన్ కరణే వాలే కవి, అలాగే ప్రగతివాది అంటే విప్లవాత్మకమైనటువంటి కవితలు రాసేవాళ్ళు అనమాట.
हिंदी साहित्य सेवा के लिए इनको 1961 में 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मिला और 1960 में कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 1965 में लोकायतन, ये रचना का नाम है अम्मा, लोकायतन रचना के लिए सोवियत रूस पुरस्कार भी मिला। ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషను. ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ కవి పరిచయం అని అడిగినప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కవి పరిచయం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వ్రాయాలి. ఇంకా మీరు ఎక్స్ట్రాగా వ్రాయాలంటే ఈ పాయింట్స్ను కూడా కొన్ని మీరు యాడ్ చేసుకొనైనా వ్రాయచ్చు. ओकेना। तो पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल। तो बरसते बादल पाठ में विषय प्रवेश के बारे में हम अब जानेंगे। विषय प्रवेश तो देखिए, वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बरसते बादल कविता में जो विषय कवि बताना चाहते हैं उसके बारे में बताया है। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा ऋतु ఎల్లప్పటికీ అందరికీ చాలా ప్రియమైన ఋతువుగా ఉంటూ ఉన్నది। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। ఆ వర్షము పడే సమయంలో ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని అంట చూడగలము। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य यहाँ तक कि అంటే वर्षा के समय पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और धरती भी भूमि కూడా ఖుషీ సే ఝూమ్ ఉఠతీ హై, భూమాత కూడా ఆనందంతో పరవశించిపోతుందంట। ఇసీ సౌందర్య కా వర్ణన్, ఇటువంటి ఈ సౌందర్యాన్ని అంటే पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, धरती की खुशी का कारण क्या है, उसका वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। माने वर्षा का जो सौंदर्य को इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। ओके अम्मा, ओके स्टूडेंट्स। तो उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय के बारे में जान चुके हैं ना। तो यह कैसी कविता है? प्रकृति वर्णन से भरी कविता है। माने वर्षा आने से बादलों का वर्णन कैसा होता है, सुंदर प्रकृति का वर्णन कैसा होता है और प्राणी कोटि अपनी खुशी कैसे व्यक्त करते हैं, इस पाठ में हमें दिया है। तो उसके बारे में और एक बार हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।